أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا من حي قيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وزنقوق الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لأرواح قطب المقام العارف بالله سيد الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح عارف بالله قطب العلوم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ووصوله وفروعه ثم إلى أرواح عارف بالله قطب الأحوال الشيخ أبو يزيد البسطامي ثم إلى سيدنا فاقد مقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروعه ثم إلى أرواح عارف بالله قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى أرواح الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى أرواح عارف بالله قطب الأرشاد والبلاد وغسل العباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيب الراتب ووصوله وفروعه ثم إلى أرواح عارف بالله قطب الأكوان الشيخ سيد أحمد سمان المداني ثم إلى أرواح عارف بالله الشيخ محمد الرشاد البنجاري ثم إلى أرواح عارف بالله الشيخ عبد الصمد فالمبني مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح عارف بالله الشيخ أحمد مغني بن الشيخ أحمد ثم إلى أرواح الشيخ أحمد مغني بن الشيخ إسماعيل ثم إلى أرواح عارف بالله العالم العلامة الشيخ محمد الزينب الأبواني سكنبول البنجاري ووصوله وفروعه ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء من مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا أن الله الكريم نكشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أحبابنا وذرياتنا وجميع من معنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم وأمدادهم وكرامتهم وسلامتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحب ومرسلين ويقضي حاجاتنا والمسلمين أجمعين وأن الله الكريم يختمنا بخاتمة السعادة والشهادة ويرزقنا حسن الخاتمة بسر النبي وبآله وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين amin. Dan yang membatalkan akan air sembahyang itu 5 perkara. Yang membatalkan air sembahyang artinya yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Pertama, sesuatu yang keluar daripada 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, melainkan air mani dirinya, maka yaitu tiada membatalkan akan air sembahyang, tetapi wajib mandi. Nah, jadi yang membatalkan wudu itu ada 5 macam. Yang pertama adalah
keluar sesuatu dari dua jalan, baik kubul kemaluan depan ataupun dubur kemaluan belakang. Nah, apapun yang keluar di kubul maupun di dubur itu membatalkan wudhu, kecuali yang keluar itu air mani, ya, maka yaitu tiada membatalkan wudhu, namun wajib mandi, ya. Apapun yang keluar melalui salah satu dari dua jalan ini, maka batal wudhunya, baik pun berupa benda yang kebiasaan memang sudah, seperti air kencing, ya, atau berupa angin yang keluar, macam kayak kita kentut, ya, ataupun yang jarang terjadi keluar di situ, batu kanang keluar di kemaluan habis berwudu, atau amas kaumpamanya nang keluar di kemaluan habis berwudu, nah batal wudu kita, batal. Kalau air mani yang keluar memang wudunya kada batal, tetapi wajib mandi. Yang kedua, tidur yang tidak tetap tempat kedudukannya di dalam bumi atau di atas lantai. Jadi kalau kita tidur yang tidak tetap tempat duduk, ini kalau kita tidur duduk, bila ingin tidur misalnya di sejadah ini duduk macam kayak ulun ini, nah lalu terpindah sedikit, tergeser pada tempat duduk asal, maka batal wudunya, ya. Tapi kalau inya tetap aja pada tempat duduk semula, kada ada geser sedikit pun, tidur dalam keadaan duduk yang tetap tempat duduknya, itu kada batal wudu. Kalau sempat tergeser walaupun 2 jari 3 jari misalnya dari tempat duduk asalnya, maka batal wudunya. Jadi tidur yang tiada tetap tempat kedudukannya di atas bumi atau di atas lantai atau di atas sejadah, nah bila kada tetap tempat duduk asalnya, berarti terpindah, tergeser, itu batal wudu. Karena sabda Nabi SAW, al-ainani wika'us sahi, paman nama falyatawadda, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya, 2 mata itu mengikat bagi dubur seseorang. Maka barang siapa tidur, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang atau hendaklah dia berwudu. Nah, 2 mata ini syarat bahwa kita tidak tidur, kita sedang jaga, itu mengikat bagi dubur. Pahamannya hendak sedikit berkantor kawan ditahan sidin, karena kada guring orangnya, kada tidur. Nah, 2 mata ini mengikat bagi dubur seseorang. Maka barang siapa tidur, nah berarti kan tak tutup 2 mata nih, kada jaga lagi, maka hendaklah mengambil air sembahyang atau hendaklah dia berwudu. Nah, ini kalau tidur dalam keadaan berbaring, walaupun tetap pada pembaringan asal, batal wudunya. Tapi kalau tidur duduk, asal jangan bergerak dan bergeser sedikit pun, tetap tidak batal wudunya. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk atau sebab sakit, seperti pitam atau gila, batal juga wudunya. Nah ini hilang akal dan sebab mabuk, batal wudu. Hilang akal, kesadaran dan sebab tidur. Nah coba tidurnya ini lain tidur berduduk lah. Kalau tidur yang kita berbaring itu, walaupun kada berpindah dari pembaringan asal, batal wudunya. Tapi kalau tidur berduduk, asal jangan terpindah daripada tempat duduk semula, kada batal wudu, ya.
Keempat, bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, lagi tiada berlapik kulit, ada berlapik kain, tersentuh antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Arti bukan mahram itu boleh aja orang ini dinikahi. Kan kalaunya mahram itu man harumat nikahuha ala ta'bid. Bisa babi apa nasabin aw radha'in. Yang namanya mahram itu adalah orang yang tidak boleh kita nikahi dengan sebab nasab, keturunan, ibu kita, nenek kita, datuk kita, itu nasab. Tersentuh dengan kita kada batal wudu. Saudara kita, ading maupun kakak, saudara kandung, maksudnya saudara seayah seibu atau saudara seibu, walhasil orang yang kada boleh kita nikahi. Amun sapopo kan boleh aja, kalau sapopo boleh kita nikahi, berarti kada mahram kan. Besantuhan dan sapopo batal wudu. Tapi kalau dan sanak kada batal wudu besantuhannya, karena kita kada boleh kawin dan sanak. Baik dan sanak kandung, sanak seabah dan sanak seibu, kada boleh kita menikah dengan mereka. Nah, au musaharatin atau sebab musaharah mertua, au radhain atau sebab menyusui, kada batal jodoh. Sentuh mertua misalnya batal wudu, kada, karena kita kada boleh menikahi mertua. Nah, kisah bersentuh di sini kada pakai lapik. Kada pakai lapik, membalapik baju, sentuh baju pada baju aja kada batal. Dan murad dengan laki-laki itu, yang dimaksud laki-laki itu kenang kampar bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, lagi tiada berlapik kulit. Dan murad atau yang dimaksud dengan laki-laki itu yaitu seseorang yang sampai had diingini oleh perempuan. Jikalau belum balik sekalipun tersentuh dengan dia batal. Dan murad atau yang dimaksud dengan perempuan itu adalah seseorang perempuan yang sampai had diingini oleh laki-laki. Jikalau belum balik sekalipun. Nang dimaksud batal bersentuhan ini laki-laki yang macam apa bersentuh perempuan lalu batal wudunya adalah laki-laki yang sudah sampai had dan tustaha, sampai kepada batas yang ditaksir atau diingini. Perempuan bang yang batal bersentuh dengannya tuh yang macam apa? Perempuan walaupun belum balik cuma sampai had dan tustaha alaiha, sampai pada batas yang kita menaksir lawan inya. Nah, para ulama beda-beda mengartikan itu. Artinya kalau ini perempuan misalnya umurnya 7 tahun, tapi badan bina bagus, bina mulus, awak bina kencang, mungkin aja laki-laki benaksir lawan inya itu. Mungkin diri pribadi kita pun asa tertarik lawan inya itu, maka belum balik bersentuh dengannya batal wudu kita. Begitu pula dia kepada laki-laki, walaupun laki-laki ini belum balik, perempuan yang sudah dewasa ini berwudu nyentuh dengan dia, tapi menaksir sudah sampai had yang diingini. Artinya secara pribadi si perempuan ini menaksir banget lawan laki-laki ini, bersentuhannya batal wudunya. Nah, walaupun belum balik, itu kalau sudah sampai kepada had dan tustaha, batas yang sudah diingini. Nah, dan batal air sembahyang atau wudu pada yang disentuh dan yang menyentuh. Ya sama pada batal, nang disentuh berwudu, yang menyentuh berwudu, batal berdua. Karena firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau menyentuh kamu akan perempuan, maka yaitu batal air sembahyang kamu, yakni batal wudu kamu. Nah, 4 sudah.
Yang kelima, menyentuh faraj manusia atau kemaluan manusia, sama ada laki-laki atau perempuan, dengan perut tapak tangan dan tapak segala jari. Nah, tapak tangan menyentuh kemaluan, batal wudu batal. Kalau belakang tangan aja menyentuh kada batal. Dan demikian lagi batal air sembahyang atau wudu sebab menyentuh dubur dengan perut tapak tangan, tapak segala jari. Menyentuh kemaluan belakang, menyentuh dubur dengan perut tapak segala jari. Nah, jari dang limanya nah. Menyentuh kepada kemaluan baik pun kubul maupun dubur. Ampun kita seorang nang disentuh batal wudu. Ampun anak mang disentuh besu behera misalnya, musuh kami batal juga wudu. Nyor sal menyentuh kemaluan baik pun ampun seorang maupun ampun orang nang kita sentuh batal wudu. Tapi kalau kemaluan sapi aja, ampun sapi misalnya, nah kita sentuh, ampunnya tuh kita bodoh, kada batal wudu kita karena dia bukan adami, bukan manusia. Wallahu a'lam. Habis. Al-faslu tsani bi kaifiyatil ghusli. Pasal yang kedua itu pada menyatakan kaifiat mandi junub. Dan kaifiat mandi junub itu ialah sunat ditaruhkan bejana atau wadah air itu pada pihak kanan, sebelah kanan. Kemudian maka baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim dan basuh kedua tanganmu itu 3 kali. Kemudian maka istinja seperti kaifiat yang tersebut dahulu itu. Istinja karena bapak kami misalnya kan kita habis berak bebasuh, nah bebasuh bapak kami babayaran nang itu tuh basuh kemaluan itu namanya istinja, hukumnya wajib. Dan hilangkan olehmu akan segala yang camar-camar, yang kotor nang rigat, yang ada di atas badanmu itu. Apakah nang kotor di badan kita, buangi, hilangkan. Maka engkau ambil air sembahyang atau berwudu seperti kaifiat yang terdahulu itu, serta segala doanya. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali. Serta engkau berniat mengangkatkan janabat atau berniat mengangkatkan hadas haid atau nipas atau wiladah. Jika ada yang junub itu perempuan, kan? Kalau perempuan mau haid, mau nipas, mau wiladah. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak yang kanan hingga 3 kali. Kemudian maka ke atas pihak yang kiri 3 kali. Dan sunat engkau gosok pada hadapanmu dan pada belakangmu. Dan sunat engkau selang-selangkan segala rambutmu itu. Dan wajib engkau menyampaikan air itu kepada sekalian tempat perlipatan badanmu. Dan sekalian tempat tumbuh rambutmu. Sama ada yang jarang rambutmu itu atau tebal. Wajib menyampaikan air mandi janabat ke tempat itu. Dan peliharakan olehmu daripada menyentuh akan zakarmu atau kemaluanmu pada ketika mandi itu. Kemudian daripada mengambil air sembahyang. Kita mandi wajib. Kalau sudah berwudu maka berapik, jangan sampai tangan menyentuh kemaluan karena batal wudu kita. Kalau mandi batapih kan nyaman aja walaupun kadang mesti harus tangan bersampai kemana-kemana. Yang jelas belepik kain pun sah aja membersih badan. Yang penting banyu usahakan mengalir. Maka jika tersentuh tanganmu itu dengan zakarmu, maka kembali engkau mengambil air sembahyang, yakni berwudu lagi. Karena batal. Karena yang demikian itu membatalkan akan air sembahyang, yakni membatalkan wudu. Dan ketahui olehmu bahwa yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu
Ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Dalam mandi tadi ada termasuk fardu atau rukun mandi, ada pula hanya sebatas sunat. Maka fardu mandi itu dua perkara, dua macam aja. Pertama niat, yaitu seperti hadir di dalam hatinya itu akan makna nawaitu raf'a hadasil haidi. Artinya sengaja aku mengangkatkan hadas haid. Jika ada perempuan itu haid. Atau ia berniat mengangkatkan hadas nipas. Jika ada ia perempuan itu nipas. Atau berniat ia mengangkatkan hadas wiladah. Jika ada perempuan itu beranak yang tiada keluar darahnya. Kalau beranak keluar darah, darah itu kan darah nipas. Kapan mandinya? Karena mandi nipas saya sekalian. Tapi kalau kita beranak, ini perempuan ini beranak karena ada keluar darah, nah maka ia mandi wiladah. Nanti sehabis nipas, mandi nih nipas. Masalah, jika berniat orang yang jenabat itu akan mengangkatkan hadas haid atau akasnya sebaliknya, maka jika ia tersalah lidahnya, maka itu sah niatnya itu. Dan jika dengan disengajanya, niscaya tiada sah niatnya itu. Demikianlah disebutkan oleh Al-Khatib Surbini di dalam Iqna. Orang mandi janabat, tapi berniat waktu mandi itu mengangkatkan haid atau sebaliknya. Mandi ini mandi janabat, habis junub suami istri, lalu mandi. Kenapa berniat mandi ini si perempuan niat mandi haid? Nawaitu raf'al haidi lillahi ta'ala, sengaja aku mengangkatkan hadas haid, fardu karena Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, perempuan haid berniat waktu ampih darah haid, mandi niat jenabat. Terbalik kalau nih hitungannya nih. Jika ia tersalah lidahnya saja, maka sah niatnya itu. Saja kau tersalah di mulut saja kan kadang-kadang orang sembahyang Isya misalnya, usalli fardal asri arba'a raka'atin ada imaman lillahi ta'ala, jadi imam lagi. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, aturannya kayak itu. Kenapa niat usalli fardal asri, talapus bin niatnya nih. Tapi waktu ia menghadirkan maknanya di hati, pas saja Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar itu hati sengaja aku sembahyang fardu isya, pas saja. Cuma waktu berusalit itu sahabat asri. Nah, kalau kesalahannya hanya sebatas di mulut, tapi waktu berniat benar aja, kada apa-apa. Kada apa-apa. Kalau nya waktu niat itu berniat asar, padahal sembahyangnya sembahyang isya. Dia itu niat sengaja aku sembahyang fardu asar barakaat karena Allah Ta'ala, padahal sembahyang isya, itu maka kada sah. Yang kedua, membasuh sekalian badannya. Jadi niat tadi kan rukun pertama mandi janabat itu niat. Rukun pertama mandi haid, mandi nipas atau mandi hadas besar, pertama niat. Niat itu letaknya dalam hati, waktunya waktu air mandi mulai menyentuh satu suku daripada badan kita. Di mana kata dahulu tasiram banyu, hati berniat sengaja aku mengangkatkan hadas besar, sengaja aku mengangkatkan janabat fardu Allah Ta'ala. Padahal hanya karena banyu baru hidung misalnya, atau baru
kaki nan disiram niat mandi janabat tadi sudah sah-sah saja. Namun yang abdal kan niat itu waktu mulai berniat itu mau disiram mulai atas kepala, mandi janabat mulai atas kepala, lalu kanan lalu kiri. Nah yang kedua membasuh sekalian badannya. Nah semestinya kan kalau kita perempuan mandi haid niatnya sengaja aku mengangkatkan haid, saya doakan karena hadas haid fardu karena Allah Ta'ala. Kalau nipas niat mengangkatkan hadas nipas, kalau ini junub mengangkatkan janabat. Nah lalu andai kata ini orang mandi satu niat saja seperti nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Mandi haid kah, mandi nipas kah, mandi wiladah kah, mandi junub kah, itu jadi pakai sah-sah saja. Sengaja aku mengangkatkan hadas besar dari seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Sah. Mandi haid itu boleh, mandi nipas dengan niat itu boleh, mandi junub dengan niat itu boleh. Yang kedua membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya yang zahir dan yang batin dan jikalau tebal sekalipun. Nah ini kalau mandi janabat wajib. Kalau wudu kan amunnya janggutnya tebal itu cukup aja di luar janggut, jadi di batas janggutnya aja nanti sampaikan air kada masih ke bawah kulit. Kalau janggutnya tebal. Tapi kalau janggutnya tipis, wajib menyampaikan air ke kulit tempat tumbuh janggut. Membedakan tebal tipisnya itu macam apa? Bila kita berpandir berhadapan dia, kada kelihatan kulit nanti tumbuh janggut, nah berarti tebal. Kalau ini waktu kita berpandir berhadapan dia ini, kelihatannya kulit di bawah janggut, berarti tipis. Nah, kalau urusan mandi janabat, mandi wajib, itu wajib membasuh sekalian badannya dan sekalian rambutnya yang zahir dan yang batin dan jikalau tebal sekalipun. Rambut yang zahir ini kan macam kayak kepala, ada rambutnya, ada kumis, ada janggut. Kalau nanti hari-hari ini kan kada kelihatan, kalau kecuali kita seorang nang tahu, orang lain kada melihat ini itu ya kalau. Nah, atau bulu misalnya di dubur, wajib juga kita sampaikan air ke situ, karena itu termasuk bagian zahir badan. Syahdan, dan yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 3 perkara bersekutu bersamaan di dalamnya itu laki-laki dan perempuan. Pertama, bertemu 2 yang dikhitan, yaitu dengan dimasukkan khasyafah zakar atau sekadarnya jika terkarat atau potong khasyafahnya itu. Kemana masuknya? Ke dalam faraj perempuan. Bila termasuk khasyafah kepada faraj perempuan, itu wajib mandi. Karena sabda Nabi SAW, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Rawahu Muslim wa Tirmizi. Artinya, apabila bertemu 2 yang dikhitan, 2 susunatan, maka sesungguhnya wajib mandi. Dan jika tiada keluar mani sekalipun, orang berhubungan badan masuk sudah kepala zakarnya ke dalam faraj bini, walaupun kada sempat keluar mani, wajib mandi. Wajib mandi. Kedua, keluar mani
sebab menyampai atau menyentuh atau lainnya. Dah gatal-gatalhan. Nah itu gatal, burung gatal di garu-garunya, di garu timbul syahwat. Lo keluar air mani, batal. Apa? Wajib mandi. Yang ketiga, mati bagi orang yang muslim yang bukan mati syahid, wajib dimandikan. Dan yang tiga lagi tertentu dengan dia bagi perempuan. Pertama haid, dan sekurang-kurang haid itu sehari semalam